राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर वडाप्रधान मोदीए बापूने श्रद्धांजलि अर्पण करी। पीएम मोदी दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचा और बापूना समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण करी। समाधि स्थलनी प्रदक्षिणा करी। पीएम मोदीए बापूने श्रद्धासुमन अर्पण करवा आवेला राजनेताओं महानुभावों ने नमन कर्या। अमेरिका में बैठेला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गुजरातनी जेलमां लॉरेंस बिश्नोई सतत मर्डर करावी रह्या छे। आ बने गैंगस्टरोए हालमां केनेडामां सुखदुलनी हत्या करावी, त्यारबाद बने हरियाणाना सोनीपतमां गैंगस्टर मांजोतનું મર્ડર કરાવ્યું। ગોલ્ડી બરાડે સોશિયલ મીડિયા પર માંજોતની હત્યાની જવાબદારી લેતા પોસ્ટ મૂકી લખ્યું કે બાબીહા ગેંગના વધુ એક ગેંગસ્ટરને અમે મારી નાખ્યો। જેમ કેનેડામાં સુખદુલસિંહ સુક્કાને માર્યો એવી રીતે અમે માંજોતને મારી નાખ્યો। અમે એક એકને વીણી વીણીને મારીશું। વેટ એન્ડ વોચ। માંજોત ગોલ્ડી બરાડના ભાઈ ગુરલાલ બરાડ પર ફાયરિંગ કરી હત્યા કરનાર શૂટર્સમાંથી એક હતો। नवी दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चूंटणी समिति की बैठक योजाई, जेमां वडाप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामेल थया। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चूंटणी ने लई चर्चा थई, जेमां बीजेपी उम्मीदवारों नामों की पसंदगी पर मंथन थयुं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी अन्य बीजेपी नेताओं बैठक में सामेल थवा माटे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच्या हता। लोकसभा चूंटणी ने लईने तमाम राजकीय पार्टीओ तेना प्रचार कार्य में लागी, त्यारे उत्तर प्रदेश में राजकारण गरमायुं। पश्चिम यूपी में छेल्ली विधानसभा चूंटणी में राजकीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन लीडनी असर हवे भाजपा नेताओं भाषणों में जोवा मळी। लोकसभा चूंटणी 2024 पहला केंद्रीय राज्यमंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटना अग्रणी नेता संजीव बालियाए अलग राज्य की मांग उठावी। मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में आंतरराष्ट्रीय जाट संसदનું आयोजन थयुं, જેમાં જાટ સંસદમાં દેશ વિદેશના જાટ નેતાઓ અને જાટ સમુદાયના આગેવાનોએ ભાગ લીધો। જેમાં સંજીવ બાલિયાએ કહ્યું કે કોઈપણ રાજ્ય માત્ર એક જાતિના આધારે પ્રગતિ કરી શકતું નથી, તમામ જ્ઞાતિ સમુદાયોને સાથે રાખવા પડશે। તેલંગાણાના મહેબૂબનગરમાં સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું, ભારત સરકાર मुलुगु जिला में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कराशे। आ यूनिवर्सिटी नाम आदरणीय आदिवासी महिलाओं समक्का सरक्का नाम पर राखवामां आवशे। यूनिवर्सिटी की स्थापना पाछळ 900 करोड़ खर्च थशे। तेलंगाणाना लोकोने तेमना प्रेम बदल आभार व्यक्त करूं छुं। हूँ अत्यारे एक सरकारी कार्यक्रम में छुं, एटले मारी जातने तेना सुधी मर्यादित राखुं छुं। 10 मिनिट पछी हूँ खुल्लामां आवीश, हूँ त्यां खुल्लेआम बोलीश। मोदीना निवेदन पछी बधी जग्याए हास्य छवाई गयो हतो। आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदीए दावो कर्यो कि तेलंगाणानी सरकार कार समान छे, जेनुं स्टीयरिंग अन्य कोई पासे छे। तेलंगाणानी प्रगतिने बे परिवारवादवाળી पार्टी अटकावी राखी छे। आ बंने पार्टीनी ओळख लांच अने भ्रष्टाचार छे। बंने पार्टीओनो एक फॉर्म्युला छे। आ लोको लोकतंत्रने परिवारतंत्र बनावी रह्या छे। आ बंने पार्टी राजकीय पक्षने खानगी कंपनीनी जेम चलावे छे। आ खानगी कंपनी रूपी राजकीय पक्ष में सीईओ, डिरेक्टर, जनरल मैनेजर तमाम लोग एक ज परिवारना छे। मात्र देखाड़ो करवा माटे सपोर्ट स्टाफना भागरूपे केटलाक बहारना लोकोने पण राजकीय पक्ष में सामेल करवामां आवे छे। आवा राजकीय पक्षों पार्टीना प्रमुख पद पर पोताना परिवारना सभ्यो अथवा नजीकना लोकोने बेसाडे छे। तेलंगाना सरकार कार की है, लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहानी महागठबंधन सरकार पर प्रहार करता जणाव्યું, आरजेडी અને જેડીયુ વચ્ચે ખુરશી માટે લડાઈ ચાલી રહી છે। આ સ્થિતિના કારણે બિહાર બદનામ થઈ રહ્યું છે।
આરજેડી કે જેડીયુ પ્રદેશના વિકાસની અને કાયદો વ્યવસ્થાની ચિંતા નથી. રાજ્યમાં જે પણ કાર્ય થઈ રહ્યા છે એ કેન્દ્ર સરકાર પૈસાથી થઈ રહ્યા છે. બિહારની કાયદો વ્યવસ્થા એટલી હદે કથળી ગઈ છે ત્યાં દરરોજ હત્યા, દુષ્કર્મ, અપહરણ જેવા ગુના બને છે. નીતિશ કુમાર ઊંઘી રહ્યા છે ત્યારે તેજસ્વી યાદવ મલાઈદાર વિભાગની મજા માણી રહ્યા છે. પ્રદેશના લોકો આ જોઈ રહ્યા છે અને ક્યારે તેમને માફ નહીં કરે. यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. पैसे से हो रहा है. यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है. अपराधी बेलगाम हो गए हैं. और नीतीश जी ऐसी नींद में सोए हुए, लोग कहता है कि ललन जी उनको नींद में सुला दिए हैं. और तेजस्वी जी 6 बड़े विभाग, मलाईदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं. કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ જણાવ્યું, તેમણે કહ્યું કે તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે મમતા બેનર્જી ધારાસભ્યોના પગારમાં વધારો કરે છે પરંતુ ચાના બગીચાના કામદારોની મહેનતના પૈસા આપતા નથી. પીએફના પૈસા ન ચૂકવવા બદલ લગભગ 80 એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી પરંતુ તેની સામે પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. ચાના બગીચામાં જે રીતે કામદારો ભેગા થયા છે એ ટીએમસી માટે પડકાર સમાન છે. ઈરાનીએ કહ્યું કે મમતા બેનર્જીએ ચા કામદારોને જમીન લીઝ પર આપવાની વાત કરી હતી પરંતુ તેમને આજ દિવસ સુધી જમીન મળી નથી. ચા કામદારો લીઝની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને એ જમીન પર ચાના માલિકો મહેલો અને હોટલો બનાવી રહ્યા છે. कर्मियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है. चाहे वो उनकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी लागत हो सही, चाहे घर का वादा पूरे करने की बात हो, चाहे जमीन का पट्टा देने की बात हो. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बंदोपाध्याय अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाती हैं लेकिन बागान में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों को उनके जो मेहनत का पैसा है वो नहीं दिलवाती. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરી જેમાં તેમણે સત્યમ શિવમ સુંદરમ એવું હોર્ડિંગ લખી નીચે લેખની કેટલીક તસવીર શેર કરી. તેમણે હિન્દુત્વની વિચારધારા, તેમાં રહેલી કરુણા, પ્રેમ, બલિદાન અને દયાને પ્રકાશિત કરતા લેખનો એક ભાગ માઇક્રો બ્લોગિંગ સાઇટ એક્સ પર પોસ્ટ કર્યો. તેમણે હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 2 પાનાનો બાકીનો દસ્તાવેજ શેર કર્યો. રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે સત્યમ શિવમ સુંદરમ એક હિન્દુ ઉદારતાની સાથે તેમના અસ્તિત્વમાં કરુણા અને ગૌરવનો સ્વીકાર છે. નિર્બળોનું રક્ષણ કરવાનું કર્તવ્ય તેમનો ધર્મ છે. એક હિન્દુ જીવનની સફરમાં ડરના દુશ્મનને મિત્રમાં પરિવર્તિત કરવાનું શીખે છે. હિન્દુનો આત્મા એટલો નબળો નથી કે ડરના નિયંત્રણમાં આવી જાય અને કોઈ પણ પ્રકારના ક્રોધ, ધિક્કાર અથવા દ્વેષનું માધ્યમ બની જાય. કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ભારત પર ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યાનો આરોપ લગાવ્યા બાદ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ન માત્ર ખરાબ થયા છે પરંતુ તેના કારણે ટ્રુડો બેકફૂટ પર જોવા મળી રહ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે સમૂહની શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતે આ અંગે જસ્ટિન ટ્રુડો પર નિશાન સાધ્યું. શિવસેનાના મુખપત્ર સામનામાં તેમણે લખ્યું કે હરદીપસિંહ નિજ્જર કેસમાં ભારતને કેમ દોષિત ઠેરવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે સામનામાં લખ્યું કે ભારતીય એજન્સીઓએ નિજ્જરને માર્યો કે નહીં એ અલગ બાબત છે પરંતુ ભારત જેવા દેશને પોતાના રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે આવી કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર છે. અમેરિકાએ પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને લાદેનને મારી નાખ્યો. કેનેડા સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોએ તેની પ્રશંસા કરી. માનવ કલ્યાણના નામે અમેરિકન સેનાએ ઇરાકમાં ઘૂસી સદ્દામ હુસેનને ફાંસી આપી દીધી. અફઘાનિસ્તાનમાં સૈનિકો દાખલ કરવામાં અમેરિકા અને રશિયા આગળ હતા. જ્યારે તેમનો દેશ જોખમમાં હતો ત્યારે તેઓએ ભારત કેનેડા વચ્ચે તણાવપૂર્ણ સંબંધો છે. ખાલિસ્તાની આતંકવાદી નિજ્જરની હત્યા મામલે કેનેડાએ ભારત પર આરોપ લગાવ્યા ત્યારે ફરી એકવાર વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરે કેનેડાને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. વિદેશમંત્રીએ કહ્યું, કેનેડામાં જે પણ થઈ રહ્યું છે તે સામાન્ય વાત નથી. જો આવું અન્ય કોઈ દેશમાં આ પ્રકારની ઘટના સર્જાઈ હોત તો શું વિશ્વ તેને સ્વીકારશે? એસ જયશંકરનું કહેવું છે કે કેનેડાના વડાપ્રધાને જે આક્ષેપો લગાવ્યા એ યોગ્ય નથી. કેનેડાએ ખાલિસ્તાનીઓને અંકુશમાં લેવા માટે પગલાં લેવા જોઈએ. ભારતના કડક વલણ બાદ કેનેડાના જસ્ટિન ટ્રુડોએ પણ યુટર્ન લીધો. જો કે વારંવાર આક્ષેપ થયા છતાં જસ્ટિન ટ્રુડોએ એક પુરાવો પણ રજૂ કર્યો નથી. લોકસભા સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ જણાવ્યું, એનસીપી પાર્ટીમાં કોઈ લડાઈ ઝઘડો નથી. આ પાર્ટીની સ્થાપના 25 વર્ષ પહેલા શરદ પવાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જમ્મુ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી બધા વાત જાણે છે કે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી એટલે શરદ પવાર. અમારી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શરદ પવાર છે જ્યારે કે મહારાષ્ટ્રના પ્રદેશ પ્રમુખ જયંત પાટીલ છે. પાર્ટી શરદ પવારે બનાવી માટે તેનું નામ અને ચિહ્ન પણ તેમની પાસે રહેવું જોઈએ.
ચાલુ વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં અજીત પવારે પાર્ટીના ચિહ્ન પર દાવો કરતી અરજી ચૂંટણી પંચ સમક્ષ કરી હતી. ત્યારબાદ ચૂંટણી પંચે એનસીપી પાર્ટીના બંને સમૂહને પત્ર લખ્યો હતો. આ મામલે 6 ઓક્ટોબરના રોજ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई भी आप जैसे कहा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है. इस पार्टी की स्थापना आदरणीय पवार साहब ने 25 साल पहले की थी. कश्मीर टू कन्याकुमारी बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी मतलब शरद पवार. हमारे देश के अध्यक्ष श्री शरद पवार है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल जी है. और जयंत पाटिल जी ने और पार्टी ने अभी रोहिणी ताई को महिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है और वो पूरी ताकत से महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए अब काम कर रही है. और अभी सवाल ही नहीं है क्योंकि पार्टी बनाई किसने? शरद पवार ने. तो पार्टी और चिन्ह उनके ही साथ रहना चाहिए. इट इज ऑब्वियस. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા અને ભાજપના ધારાસભ્ય સુવેન્દુ અધિકારીએ જણાવ્યું તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સમૃદ્ધ પાર્ટી છે. તેમણે પોતાના કાર્યકરોને ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા દિલ્હી મોકલવા જોઈએ. ટીએમસી ખોટું બોલી રહી છે અને પાર્ટીનું આ નિવેદન રાજકીય રીતે પ્રેરિત છે. બંગાળના શાસક પક્ષે વિરોધમાં ભાગ લેવા માટે તેના કાર્યકરોને મોકલવા માટે ચાર્ટર્ડ પ્લેનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સુવેન્દુ અધિકારી રાજ્યના રાજકારણમાં ખૂબ જ સક્રિય છે. તેઓ સતત લોકોને મળતા રહે છે. તાજેતરમાં શાળાઓમાં ગ્રુપ ડીની નોકરી માટે વિરોધ કરતા ઉમેદવારો સાથે તેઓ જોવા મળ્યા હતા. સુવેન્દુ એક સમયે ટીએમસીના મોટા નેતા હતા, પરંતુ પક્ષ પલટો કરી તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીના કેટલાક કાર્યકર્તા ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી દિલ્હી પહોંચવા માંગતા હતા, પરંતુ જે ટ્રેન દ્વારા તેમના કાર્યકરો દિલ્હી પહોંચવાના હતા એ ટ્રેન રદ થઈ. ટીએમસીનું કહેવું છે કે ભાજપે જાણી જોઈને ટ્રેન કેન્સલ કરી છે. झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है. टीएमसी रिचेस्ट पार्टी है. उनकी जो कंपनी का चेयरपर्सन ममता जी मैनेजिंग डायरेक्टर भतीजा है, उनका पास चार्टर फ्लाइट है और कुछ चार्टर फ्लाइट को रेंट पे ले लीजिए और अपने कार्यकर्ता को अपनी कंपनी को जो नौकर है उसको सब भेज दीजिए दिल्ली. ये नेशनल परमिट है, पॉल्यूशन रोड टैक्स है और 55 सीट का बस में 55 ही है तो दिल्ली तक चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगा. लेकिन नेशनल परमिट नहीं है तो रास्ता में रुक. જમ્મુના રામબનમાં પોલીસે ડ્રગ્સ સ્મગલરોની ધરપકડ કરી. પોલીસ બાતમીના આધારે કરેલી કાર્યવાહીમાં 300 કરોડથી વધુ રૂપિયાનું કોકેન જેવું પદાર્થ જપ્ત થયું. જમ્મુના એડીજીપીએ જણાવ્યું રામબન પોલીસે રેલવે ચોક બનિહાલમાં એક વાહનને રોક્યો. તેમાંથી લગભગ 30 કિલો કોકેન જેવો નશીલો પદાર્થ જપ્ત કર્યો. જપ્ત કરાયેલા પદાર્થની કાળાબજાર કિંમત 300 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ મામલે 2 વ્યક્તિઓની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી. પીએસ બનિહાલમાં એનડીપીએસ એક્ટ અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો. પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी ड्रग्स के गाड़ी की, जिसके बाद हमने एक स्पेशल नाका जो है वो एस्टैब्लिश किया था और जब इसको इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च करी तो इसमें 30 किलो के करीब कोकेन जैसा दिखने वाला सब्सटेंस पाया गया, जिसकी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में कम से कम 300 करोड़ की वैल्यू आंकी जा रही है और 2 लोगों को इसके अंदर हमने अरेस्ट किया है. હિમાચલ પ્રદેશના હમીરપુરમાં અનુરાગ ઠાકુરે અયોધ્યામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળે શૌર્ય જાગરણ યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેમણે રામ મંદિરના ભવ્ય નિર્માણ માટે પીએમ મોદીના વખાણ પણ કર્યા. આ સાથે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં સામેલ પક્ષના નેતાઓએ આપેલા સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ નિવેદનો પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું ઘણી સરકારો આવી અને રામ ભક્તો પર ગોળીબાર કર્યો, પરંતુ મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. વિપક્ષો હંમેશા સનાતન ખત્મ કરવાની વાતો કરે છે, પરંતુ સનાતન ધર્મ હંમેશા રહેશે. પણ હલ્દી કેઆરપુરા સ્ટ્રેચ રૂટ પર મુસાફરી કરે છે. સીએમઆરએસના નિરીક્ષણ બાદ પણ રાજ્ય સરકારના રૂટના ઉદઘાટનમાં વિલંબ કરી રહી છે. શું કર્ણાટકની કોંગ્રેસ સરકાર ઉદઘાટન માટે રાહુલ ગાંધી અથવા કોઈ અન્ય નેતાની રાહ જોઈ રહી છે? જાહેર માળખાકીય પ્રોજેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે, પરંતુ તેના ઉદઘાટનમાં વિલંબ થવાના કારણે લોકોમાં હતાશા છે. ભાજપના નેતાએ દાવો કર્યો કે વિલંબમાં માત્ર રાજકીય હેતુથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. હું પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અને ઉપમુખ્યમંત્રીની મેટ્રોના રૂટના ઉદઘાટનની રજૂઆત કરું છું. 5 to 6 lakh people use the Bengaluru metro every day. Of this, about 50 to 60% of people use the K.R.Pura, Bayapanahalli, this particular stretch. The state government, despite receiving all approvals and green signaling
from the CMRS after its inspection is still delaying the opening of this line. However, the state government is not opening and throwing open the operations to public only because it is waiting for either Rahul Gandhi or some leader of the Congress to come and inaugurate this project. मध्य प्रदेशની રાજધાની ભોપાલમાં ભારતીય વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવી પડી। ભોપાલથી આશરે 60 કિલોમીટર દૂર એક ખેતરમાં ટેકનિકલ ખામી લઈ લીધે હેલિકોપ્ટરની ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવાઈ હતી, જેમાં 6 જવાનો સવાર હતા। તેઓ સુરક્ષિત છે। ગામના લોકોનું કહેવું છે કે હેલિકોપ્ટર ડેમની આજુબાજુમાં ચક્કર લગાવી રહ્યું હતું, તેના પછી તે ખેતરમાં ઉતરી ગયું। હેલિકોપ્ટરમાં સવાર જવાનો સૈન્યના દિલ્હી એનસીઆર અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં શિયાળા દરમિયાન પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે તૈયાર કરાયેલા ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાનને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે। દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે કામ કરતી સ્વાયત્ત સંસ્થા કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટે ગયા વર્ષે અને આ વર્ષે જુલાઈમાં જીઆરએપીમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા હતા। નવા ફેરફારો પ્રમાણે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 200 ને વટાવતા જૂના વાહનો પરના પ્રતિબંધને કડક રીતે લાગુ કરવામાં આવશે। હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં કોલસા અને લાકડાના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે। એક્યુઆઈ 400 ને પાર કરશે। BS3 સ્ટાન્ડર્ડ પેટ્રોલ અને BS4 સ્ટાન્ડર્ડ ડીઝલ વાહનો પર દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, ફરીદાબાદ, ગાઝિયાબાદ અને ગૌતમ બુદ્ધ નગરમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે। કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ એ કાનૂની સંસ્થા છે જેની સ્થાપના વર્ષ 2021માં કરવામાં આવી હતી। પંચ 3 દિવસ અગાઉના હવામાનના પૂર્વગ્રહણ આધારે પ્રદૂષણ વિરોધી પગલાં અમલમાં મૂકે છે। सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के अंदर ग्रैब जो है वो लागू कर दिया गया है और विंटर एक्शन प्लान के तहत जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान घोषित किया है, उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रैब को लागू। दिल्ली के अंदर पुअर कैटेगरी में अगर एक्यूआई पहुंचता है उसके बाद से जो है उसके स्टेप के अनुसार हम मेजर्स लेते रहेंगे। अभी दिल्ली में जो एक्यूआई है वो 200 से नीचे है, लेकिन ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलेंगी हम ग्रैब के जो नियम है वो दिल्ली में सख्ती से लागू किया जाएगा। हाल चालती एशियन गेम्सમાં ભારતે અનેક ઇતિહાસ રચ્યા। એ પછી ઘોડે સવાર હોય કે ગોલ્ફ હોય, એવામાં વધુ એક રેકોર્ડનો ભારતે ઉમેરો કર્યો। ભારતના સ્ટાર એથ્લેટ અવિનાશ સાબલે ઇતિહાસ રચ્યો। તેણે એશિયન गेम्सમાં 3000 મીટર સ્લીપ ચેસમાં ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો। આ ઇવેન્ટમાં ભારતને મળેલો આ પહેલો ગોલ્ડ છે। એશિયન ગેમ્સની શરૂઆત 1951માં થઈ અને ત્યારથી 3000 મીટર